તો અંબાજી ખાતેથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો પ્રારંભ થવાનો છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અંબાજી ખાતે પહોંચ્યા છે। તો હાલમાં આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો અંબાજીના છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને આચાર્ય વ્રત રાજ્યપાલ ત્યાં પહોંચ્યા છે। એટલે કે જગત પિતા ભગવાન તરીકે વનબંધુ લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પામ્યા છે। માનનીય राज्यपाल महोदय श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री पोताना हस्ते श्रद्धा सुमन अर्पण करी रह्या छे। साथे मंचस्थ महानुभावो जोड़ाया छे। आप सर्वना हस्ते आज जनजातीय गौरव दिवसनी उजवणी निमित्ते विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप उपस्थित थया छो त्यारे आप सर्वनु आदर सह स्वागत करीए छीए। मां भारतीनो जयघोष बोलीशुं। बे हाथ ऊंचा करी मां भारतीना चरणों में वंदन करीए। भारत माता की। भारत माता की जयना जयघोष साथे मानवंता मेहमानों आस्थानी अमीयल धरती पर हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विविध प्रजालक्षी कल्याणकारी योजनाओं अमलीकरण हेतु प्रयत्नशील सरकार द्वारा गामे गाम छेवाड़ाना मानवीनी जागृति केळवाय ते शुभ संकल्प लई विकसित भारत संकल्प यात्रा थकी संपूर्ण गुजरात में कुल 129 विशेष रथ द्वारा जनसेवाना उद्देश्य साथे 14,620 ग्राम पंचायत ने आवरी लेवाशे। माहिती सबर आधुनिक रथों दरेक गाम तथा शहरों दरेक वोर्ड में पहुंची पात्रता धरावनार जनता जनार्दनना दरेक लाभार्थी ने घेर बैठा अलग अलग 17 योजनाओं लाभ पहोंचाडवानो सन्निष्ठ प्रयास हाथ धराशे। अंत्योदय थी सर्वोदयनु लक्ष्य साधी विकसित भारत संकल्प यात्रानो गुजरातना महामहिम माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजीनी सन्माननीय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेलना वरद हस्ते बनासधराना प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी शक्तिपीठ खातेथी राज्यव्यापी शुभारंभ करावनार छे। राज्यना अनुसूचित आदि विस्तारों में आज रोज भगवान बिरसा मुंडाना जन्म जयंती प्रसंगे तथा जनजातीय गौरव दिवसे तथा बाकीना तमाम जिल्लाओं में नवेम्बर 2023 तृतीय सप्ताह थी विकसित भारत संकल्प यात्रानो लोक जागृतिना शुभ हेतु सह शुभारंभ थनार छे। तो आओ विकासना नवा सूर्योदय रूपी अभूतपूर्व महायज्ञना आ भगीरथ प्रजाहित कार्यों ने सौ साथे मळी वधावीए आवकारीए। धन्यवाद। जनजातीय गौरव दिवसनी उजवणी अने विकसित भारत संकल्प यात्राना शुभारंभ प्रसंगे माननीय राज्यपाल महोदय श्री अत्रे उपस्थित है। तो एमनु स्वागत अभिवादन करवा माटे जिल्ला वहीवटी तंत्र अने अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट वती माननीय कलेक्टर साहेब श्री, माननीय जिला विकास अधिकारी साहेब श्री अने माननीय एसपी साहेब श्री ने विनंती करीश कि आप संयुक्त रीते माननीय आचार्य देवव्रतजीनु आजना आ प्रसंगे मोमेंटो अने पुष्पगुच्छ अर्पण करी स्वागत। यशस्वी तपस्वी और तेजस्वी एवं अपना सौना लोकलाड़ीला मान्य श्री भूपेन्द्र भाई पटेल मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्यनु स्वागत करवा माटे बनासकांठा जिल्ला वहीवटी तंत्र अने श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट वती माननीय कलेक्टर साहेब श्री, माननीय डीडीओ साहेब श्री, माननीय एसपी साहेब श्री, बनासकांठा पालनपुर आप सर्वे ने संयुक्त रीते सादर विनंती के नव गुजरातना शिल्पीकार कर्मठ एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री ने
આવકારશો. ત્યારબાદ જિલ્લા સંગઠન વતી માનનીય જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખશ્રી અને જિલ્લા મહામંત્રીશ્રીઓને સંયુક્ત રીતે વિનંતી કે આપ સર્વે મોમેન્ટો અને બુકે અર્પણ કરી જનજનના હૈયાના સ્પંદન સમા આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને સત્કારશો. ત્યારબાદ માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ શ્રી પાલનપુર આપને સાદર વિનંતી કે શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર સાહેબ શ્રી માનનીય મંત્રી શ્રી આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી ગુજરાત રાજ્યને બુકે અર્પણ કરી સત્કારશો. ડાયરેક્ટર શ્રી DRDA વિનંતી કે આપ ઉપસ્થિત થઈ શ્રી બચુભાઈ ખાબડ માનનીય મંત્રી શ્રી રાજ્ય કક્ષા પંચાયત ગુજરાત રાજ્યને પુષ્પ ગુચ્છ અર્પણ કરી આવકારશો. આપ સર્વેનું હાર્દિક ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ભારતને વધુ મજબૂત, આત્મનિર્ભર, ગૌરવવંતું બનાવવા માટે ચાલો સાથે મળી સંકલ્પ યાત્રામાં સંકલ્પ લઈએ. આપ સૌને વિનંતી કે આપ આપના સ્થાન પર ઊભા થઈ જમણો હાથ આગળ કરી અને મારી સાથે અમૃત શપથ લેશો. સૌને નમ્ર વિનંતી, આપ આપના સ્થાન પર ઊભા થશો, જમણો હાથ આગળ કરશો. અમે શપથ લઈએ છીએ કે ભારતને 2047 સુધી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના સપનાને સાકાર કરીશું. ગુલામીની માનસિકતાને જડથી ઉખાડી ફેંકીશું. દેશની સમૃદ્ધ વિરાસત પર ગર્વ કરીશું. ભારતની એકતાને સુદૃઢ કરીશું અને દેશની રક્ષા કરનારનું સન્માન કરીશું. નાગરિક હોવાનું કર્તવ્ય નિભાવીશું. આપ આપના સ્થાન પર બિરાજશો. સૌનો સરહૃદય આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય ની ભાવના કેન્દ્રિત
સર્વસમાવેશી, સર્વસ્પર્શી અને સર્વાંગીણ વિકાસ છે સરકારનો પ્રાણ. જનતા જનાર્દનનું હિત એ જ સરકારનો ધબકાર. નમસ્કાર શ્રી સાહેબો, મારું નામ હીરાબેન મોતીભાઈ ગમાર, તાલુકો અમીરગઢ, ઢોલિયા ગામની રહેવાસી હું આદિવાસી બેન છું. અમે પહેલાં પશુઓ નહોતા રાખતા અને બહાર પણ મજૂરી કામ કરવા જવું પડતું હતું. અમારી દૂધ ડેરીમાં ટ્રાઇબલ ઓફિસરમાંથી સાહેબ આવ્યા અને વન બંધુ કલ્યાણ યોજના જાણવા મળ્યું. અમારી મીટિંગમાં ડેરી મંડળીમાં ફોર્મ ભરાયું. એ યોજનામાં અમને ભેંસો પણ આપી છે. બીજા પણ ઘણા બધા લાભો પણ આપ્યા છે. અને આ યોજનાથી દરરોજ દૂધ ડેરી મંડળીમાં 20 લીટર દૂધ ભરાવું છું અને દર મહિને મારા ખાતામાં સાલે જ 1000 રૂપિયા પણ જમે થાય છે. અને સાથે મારા બાળક પણ સારું દૂધ પીવે છે અને મારો બાળક પણ અભ્યાસ પણ કરાવું છું. એ પૈસાનો બચાવ કરીને બીજા પણ 2 પશુઓ પણ ખરીદ્યા છે. સાહેબ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. શર્મા વિનોદકુમાર બનારસીલાલ, મુક્કામ અંબાજી, તાલુકો દાંતાને વિનંતી કરીએ છીએ કે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અન્વયે ₹70,000 પગના ઓપરેશન માટે મળેલ સહાય અંગે આપની મેરી કહાની મેરી જુબાની અંતર્ગત સક્સેસ સ્ટોરી રૂપે પ્રતિભાવ રજૂ કરશો. ભારત માતા કી જય. મારું નામ વિનોદકુમાર બનારસીલાલ શર્મા છે. મારે પગની બહુ તકલીફ હતી. મારે ચાલવા જેવી પરિસ્થિતિ ન હતી. ત્યારે અમારે આશા વર્કર અંજુબેન રાવલ અમને ગાઈડન્સ આપીને અમારું આયુષ્માન કાર્ડ બનાવ્યો, જેને કારણે અમારા પગનું ઓપરેશન થયો. આ સરકારશ્રીનો, કેન્દ્ર સરકાર और રાજ્ય સરકારનો બહુ બહુ આભારી છું. મારો પરિવાર બહુ બહુ આભારી છે કે એવી યોજનાનો લાભ બધાને મળે. જય હિન્દ, જય ભારત. કેન્દ્રમાં આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને રાજ્યમાં આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, આ ડબલ એન્જિન સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાતનો વિકાસ આજે હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. જેઓના વડપણ હેઠળ આજે ગુજરાતની જન્મેદનીના આશાના સેતુસામાં ભરોસાની આ ભાજપ સરકારના સુકાની એવા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ તેઓના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે. પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે ભાઈ બીજના શુભ પર્વે જનજાતિ ગૌરવ દિવસ અંતર્ગત આયોજિત વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, મારા સાથી મંત્રી અને પ્રભારી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત, આદિજાતિ મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, રાજ્ય મંત્રી શ્રી બચુભાઈ ખાબડ, સાંસદ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, પૂર્વ મંત્રી અને જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તથા પ્રભારી શ્રી જયંતિભાઈ કાવડિયા, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી અનિકેતભાઈ ઠાકર, શ્રી કેસાજી ચૌહાણ, શ્રી પ્રવીણભાઈ માળી, શ્રી માવજીભાઈ દેસાઈ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરિભાઈ ચૌધરી, પૂર્વ સાંસદ શ્રી દિનેશભાઈ અનાવાડિયા, ભારત સરકારના સચિવ શ્રી વર્ષાબેન જોશી, અગ્ર સચિવ શ્રી મુરલી કૃષ્ણનજી, શ્રીમતી મોનાબેન ખંદાર, નાણાં મંત્રાલયના ડાયરેક્ટર શ્રીમતી રોઝ મેરજી, મંચસ્થ સૌ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, કલેક્ટરશ્રી, ડીડીઓશ્રી, પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર.
આજે ભૂદાન યજ્ઞના પ્રણેતા વિનોબા ભાવેની પણ પુણ્યતિથિ છે. તેમને પણ દિવ્ય ચેતનાને વંદન કરું છું. અહીં ઉપસ્થિત સૌને દિવાળીના પ્રકાશ પર્વ અને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. નવા વર્ષની શરૂઆત અંબાજીના ધામ અને આદિજાતિ વિસ્તાર દાંતા બનાસકાંઠાથી આપણે કરી રહ્યા છીએ. નવા વર્ષનો આ મારો પહેલો જાહેર કાર્યક્રમ અને મા અંબાના ચરણોમાં અને શ્રી ભગવાન બિરસા મુંડાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું છે. વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અંબાજીથી ઉમરગાંવ, વલસાડથી ઝારખંડ અને છેક નોર્થ ઇસ્ટ સુધીના તમામ આદિવાસી સમુદાયના કલ્યાણ, જનજાતીય વિકાસના માટેની આગવી દિશા આપણને આપી છે. જળ, જમીન અને જંગલ સાથે જોડાયેલા આદિવાસી બાંધવોના રહેણી કરણી પ્રથાઓ અને પ્રકૃતિ સાથેના અનુકૂળને અતૂટ રાખીને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવવાની પરિપાટી વડાપ્રધાનશ્રીએ આપી છે. આદિવાસી વિસ્તારના ગ્રીન ગ્રોથ, હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ તેમણે કરી બતાવ્યું છે. માત્ર એટલું જ નહીં, આદિવાસી સમુદાયનો ઇતિહાસ, અસ્મિતા અને વિરાસતનો વિશ્વ સમક્ષ ઉજાગર થાય, સૌ તેનું ગૌરવગાન કરે તેવા આયામો પણ તેમણે આપ્યા છે. ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિને જનજાતિ ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાની પરંપરા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરાવી છે. આજે જનજાતિ ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે ભગવાન બિરસા મુંડાના જન્મસ્થાન ખૂંટી ઝારખંડથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું પ્રસ્થાન તેઓ કરાવવાના છે. આઝાદીના જંગમાં જે રીતે આદિવાસીઓના યોગદાન આપવા આગળ આવ્યા, તેમ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં પણ આપ સૌ આગળ આવીને જોડાઓ. સાથીઓ, એક સમય હતો કે ભારતને નાની નાની ચીજ વસ્તુઓ માટે વિદેશથી આયાતો પણ આધાર રાખવો પડતો હતો. પણ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વડાપ્રધાન બન્યા પછી તેમણે મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર ધ વર્લ્ડ જેવા નવા વિચારો આપ્યા અને તે માટેની ઇકોસિસ્ટમ દેશમાં તૈયાર થઈ. વડાપ્રધાનશ્રીની અવિરત પ્રયત્નોના પરિણામે ભારત અનેક ક્ષેત્રનું હબ બન્યું છે. હવે તો અનેક પ્રોડક્ટની નિકાસ કરી દુનિયાના દેશોની જરૂરિયાત પણ પૂરી કરી રહ્યા છે. આજે ભારત એન્જિનિયરિંગ ગુડ્સ, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, ઓર્ગેનિક તેમજ ઇનઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, ડ્રગ્સ એન્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો, કોટન, કોટનના વસ્ત્રો તથા અન્ય સામગ્રી તથા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ વગેરે ચીજ વસ્તુઓ દુનિયાના દેશોને પહોંચાડે છે. સાથીઓ, એક સમય હતો જ્યારે ભારતમાં મળતા તમામ સ્માર્ટફોન્સ વિદેશથી જ આવતા હતા, પણ વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી લીડરશિપને લીધે આજે સ્માર્ટફોન ભારતમાં બનવા લાગ્યા છે અને એપલ જેવી વૈશ્વિક બ્રાન્ડના ઉપકરણો ભારતમાં બની વિદેશમાં એક્સપોર્ટ થઈ રહ્યા છે. કરોડોની કિંમતના ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ માટે ભારતે બહારના દેશો પર આધાર રાખવો પડતો હતો, પણ વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રયાસોને પરિણામે આજે દેશમાં બ્રહ્મોસ, તેજસ, પિનાકા, રોકેટ મિસાઇલ્સ વગેરે તૈયાર થઈને અન્ય દેશોમાં પણ આપણે એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. સાથીઓ, મોટાભાગના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણો માટે જરૂરી સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ આવનારા સમયમાં ખૂબ મહત્ત્વની સાબિત થવાની છે. ત્યારે વડાપ્રધાનશ્રીએ દૂરંદેશી રાખીને ભારતમાં આ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સના નિર્માણને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને તેને ફળરૂપે દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સનું નિર્માણ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આત્મનિર્ભર ભારત, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ, મારી માટી મારો દેશ, અમૃત કળશ યાત્રા જેવા અભિયાનમાં જન જનને જોડીને દરેક અભિયાન દ્વારા
રાષ્ટ્ર પ્રથમનો ભાવ જગાવ્યો છે. ગરીબ, વંચિત, પીડિત દરેક વર્ગને સાથે લઈ સૌના સાથ, સૌના વિકાસની નયા ભારતનું નિર્માણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. તેમાં આ યાત્રા નવી દિશા દર્શાવશે. આજે સમગ્ર ભારતમાં 75 જેટલા ટ્રાઇબલ ડોમિનેટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આ કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યો છે. આ દરેક જગ્યાએથી વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું પ્રસ્થાન થવાનું છે, જે દેશના 110 જિલ્લાઓમાં ફરી 13,800 જેટલા સ્થળોને આવરી લેશે. છેવાડાના માનવી કે જે વિવિધ યોજનાના લાભ લેવા પાત્ર છે, તેમના સુધીની આ યાત્રા પહોંચવાની છે. યાત્રા દરમિયાન પાત્ર ધરાવતા તમામ લાભાર્થીઓને વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ આવરી લેવાના આયોજન સાથે યોજનાઓને 100% લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવા માટે ગામડાઓમાં સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. જન જન સાથે સંવાદ સાધી સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાના લાભથી વિગત સૌ સુધી પહોંચાડીને આ યાત્રા વડાપ્રધાનશ્રીના આયોજનના સેચ્યુરેશનના વિચારને મૂર્તિમંત કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું બની રહેશે. આદિવાસી સમુદાયના ઉત્કર્ષ અને ઉન્નત માટે સતત કાર્યશીલ એવા વડાપ્રધાનશ્રીએ વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ આપણને આપ્યો છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસનો કાર્ય મંત્ર પણ તેમણે આપ્યો છે. આદિવાસી સમાજના સાથ, વિશ્વાસ અને સહિયારા પ્રયાસથી જ વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ સાકાર થઈ શકે. ભગવાન બિરસા મુંડા, ગોવિંદ ગુરુ, અલ્લુરી સીતારામ રાજુ, રાણી ગાઇડિયન્યુલ જેવા અનેક જનજાતિ નાયકો અને લાખો આદિવાસીઓએ ભારતની આઝાદીના સંગ્રામમાં પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે. સ્વરાજની લડાઈ બાદ હવે સુરાજ્ય માટે પણ યોગદાન આપવાનો અમૃતકાળ, કર્તવ્યકાળ ચાલી રહ્યો છે. આદિવાસી સમુદાય હવે વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં પણ અગ્રેસર બને તેવી નેમ વડાપ્રધાનશ્રીએ સેવી છે. ગુજરાતમાં વનબંધુ કલ્યાણ યોજના અમલી બનાવીને આદિવાસીઓના સર્વાંગી વિકાસનો પાયો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નાખ્યો છે. આદિજાતિના વિકાસ માટે નક્કર કામો આપણે આ વનબંધુ કલ્યાણ યોજનામાં ઉપાડ્યા છે. વનબંધુ વિશ્વબંધુ બને એ માટે દિવસ રાત પરિશ્રમ કર્યો છે. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના એક હેઠળ આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સંભાળ સુવિધાઓ વધુ મજબૂત કરવા માટે દાહોદ, વલસાડ, બનાસકાંઠા અને નવસારી જિલ્લામાં મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી છે. આદિવાસી વિસ્તારના ગામડાઓમાં માળખાકીય સુવિધાના વિકાસ માટે વડાપ્રધાન શ્રી પ્રધાનમંત્રીએ આદિ આદર્શ ગ્રામ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કુલ 2,803 ગામોને ₹571 કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી છે. વર્ષોથી બાંબુ એટલે કે વાંસ વનસ્પતિની શ્રેણીમાં આવતું હતું, તેને કાપી શકાતું નહીં. વડાપ્રધાનશ્રીએ વાંસને ઘાસની કક્ષામાં સામેલ કરી આદિવાસીઓ માટે રોજગારીની નવા ક્ષેત્રના દ્વાર ખોલી આપ્યા છે. રાજ્યના 53 આદિજાતિ તાલુકામાં 22 તાલુકામાં 32 GIDC કાર્યરત છે. હવે આદિજાતિ યુવાનોને આના પરિણામે ઘર આંગણે રોજગારી મળી રહે અને શહેરો તરફની દોડ અટકી છે. 6 લાખ આદિજાતિ પરિવારો માથે કાયમી છત, પાકા આવાસો માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, હળપતિ આવાસ યોજના, આદિમ જાતિ જૂથ આવાસ જેવી યોજનાનો લાભ આપ્યો છે. આજે આદિજાતિ વિસ્તારના બધા ઘરોમાં નલ સે જલ સાકાર કરીને પીવાનું પાણી ઘરે ઘરે આ ડબલ એન્જિન સરકારે પહોંચાડ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનો પહેલો તબક્કો ફેઝ 1 ₹1 લાખ કરોડનો ખર્ચ કરીને પૂર્ણ કર્યો છે. આ યોજનાના બીજા તબક્કામાં 2021થી 2026 સુધીના સમય દરમિયાન ₹1 લાખ કરોડ આયોજન સાથે ગુજરાત આદિજાતિના વિકાસની યાત્રા વધુ ગતિમય બનાવવાની છે. આદિજાતિ સમુદાય જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતના દરેક વર્ગ, દરેક સમાજના વિકાસ, કલ્યાણનો રાહ આપણે અપનાવ્યો છે. વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય સુરક્ષા યોજના આયુષ્યમાન ભારત મહાકાર્ડ, ગરીબોને કાયમી છત આપતી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, સૌને બેન્કિંગની મુખ્ય ધારા સાથે જોડતી જનધન યોજના, જરૂરિયાતમંદ પરિવારને નિઃશુલ્ક અનાજ રાશન આપતી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના. આમ ડબલ એન્જિન સરકાર આવી તો અનેક યોજનાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડી
કલ્યાણ રાજ્યની વિભાવના વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં અમે સાકાર કરી રહ્યા છે. સમાજના દરેક વર્ગને સરકારની જનહિત યોજનાનો લાભ આપીને આવી યોજનાઓના સેચ્યુરેશન લાવીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે સરકાર કાર્યરત છે. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા સરકારના આ પ્રયાસને વધુ સુદૃઢ, વ્યાપક અને અસરકારક બનાવશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. સહૃદય ધન્યવાદ સાથે બનાસદરાની આ જનમેદની ઋણ સ્વીકાર કરે છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે. નવા વર્ષના નવા ઉન્મેષ સાથે હું સાદર આમંત્રિત કરીશ માનનીય રાજ્યપાલ મહોદયશ્રીને તેમના પ્રેરણાત્મક ઉદ્બોધન માટે. માનનીય રાજ્યપાલ મહોદયશ્રી પ્રેરણાત્મક ઉદ્બોધન માટે સાદર આમંત્રિત છે. प्लीज. गुजरात प्रदेश के बहुत ही सौम्य, मृदु एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय श्री बलवंत सिंह राजपूत जी, प्रभारी एवं उद्योग तथा श्रम रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर जी, आदि जाति विकास एवं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री बच्चू भाई खाबड़ जी, पंचायत एवं कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री परबत भाई पटेल जी, सांसद बनासकांठा माननीय श्री बाबू भाई देसाई जी, सांसद राज्यसभा माननीय श्री अनिकेत भाई ठाकर जी, विधायक पालनपुर माननीय श्री केशा भाई चौहान जी, विधायक दियोदर माननीय श्री मावजी भाई देसाई जी, विधायक धानेरा आदरणीय श्री किरीट सिंह बाघेला जी, जिला अध्यक्ष माननीय श्री जयंती भाई कवाड़िया जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हरि भाई चौधरी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती वर्षा जोशी जी, सचिव भारत सरकार आदरणीय श्रीमती मोना खंदार जी, प्रधान सचिव गुजरात सरकार आदरणीय श्री मुरली कृष्णन जी, प्रधान सचिव गुजरात सरकार माननीय श्री वरुण कुमार बरनवाल जी, कलेक्टर बनासकांठा माननीय श्री स्वप्निल खरे जी, डीडीओ बनासकांठा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाले सभी सहयोगी और जनजातीय समुदाय के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के एक महान भगवान बिरसा मुंडा, जिनका जन्म उलीहातू झारखंड में हुआ था 15 नवंबर 1875 में, उस महामानव ने अपने काल में जनजाति लोगों में बहुत बड़ी सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक चेतना का संचार किया था। इसी कारण जनजाति समुदाय में उनको भगवान के रूप में सम्मान के भाव से देखा जाता है। ऐसा महामानव कि जिसको आज़ादी के बाद हम भूल गए थे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उन द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करते हुए आदि जाति के भाई और बंधुओं में गौरव की स्थापना के लिए ऐसे महापुरुष को भगवान बिरसा मुंडा के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया
कि जिससे जनजाति के लोगों में एक स्वाभिमान का भाव पैदा हो, अपने बड़ों के प्रति उनमें बहुत आदर का भाव पैदा हो। और आज उसी उलिहातू गांव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार नहीं, वो अनेक बार वहाँ जा चुके हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। पिछले 2-3 साल तक भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया गया। बाल, वृद्ध, युवा सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना पैदा हुई, राष्ट्र भक्ति का भाव पैदा हुआ। हमने अपने इतिहास पुरुषों को जानने का सौभाग्य मिला। इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले वीरों को भी जानने का मौका मिला। और लंबे काल तक चला अमृत महोत्सव, जिसका पिछले दिनों समापन हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की समाप्ति के साथ भारत के लोगों को एक नए संकल्प की दिशा में आगे बढ़ा दिया, और वो है विकसित भारत का संकल्प। आज से कार्यक्रम पूरे देश में शुरू होने वाले हैं। हमारे लोग पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव के अंदर जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं बनाई गई हैं। वंचित, शोषित, पीड़ित आदिवासी भाई बंधु वो हम सब के परिवार का हिस्सा है। जैसे एक मानव शरीर में प्रत्येक अंग स्वस्थ होता है तो शरीर ठीक ठाक काम करता है। शरीर का एक भी अंग ठीक काम नहीं करता तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता। उसी प्रकार से किसी राष्ट्र का शरीर वहाँ के नागरिक होते हैं, और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, शिक्षित हो। जब पूरा राष्ट्र इस रूप में होता है तो उसे राष्ट्र का समग्र विकास कहा जाता है। भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारतवर्ष में रहने वाले जितना भी मानव समाज है वो सबके कल्याण की सोचते हैं, और विशेष रूप से गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित आदिवासी भाई के जो हमारे शरीर का कमज़ोर हिस्सा रह गए हैं, उनको भी वो पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए हैं। और आदिवासी भाई और बहनों को जानना चाहिए, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प ने एक आदि जाति की महिला द्रौपदी मुर्मू को भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर पहुंचा करके आदि जाति के जिस गौरव को बढ़ाया है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की है और उनको आगे बढ़ने के रास्ते दिए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट गरीब आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। भाई और बहनों, जिस व्यक्ति ने स्वयं गरीबी में जिया हो वो गरीबों के दुख और दर्द को जानता है। जो पैदा ही चांदी के चम्मच लेकर के हुआ हो, जिसने जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कष्ट ही न देखा हो, ऐसा आदमी गरीबों के दुख को नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गुजरात की धरती में जन्म लेकर जिन अभावों को देखा, जिस गरीबी को देखा,
जिस प्रकार का जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करके आगे बढ़े, वो मैं समझता हूँ हर शोषित वंचित गरीब व्यक्ति के लिए उनके जीवन से दूसरी प्रेरणा आगे बढ़ने की नहीं हो सकती। हम सब ने उनको अच्छी तरह देखा है, उनका अपने लिए कुछ भी नहीं है। वो उठते बैठते सोते जागते हर वक्त केवल इस देश के गरीब वंचित शोषित पीड़ित आदिवासी भाई के कल्याण की सोचते हैं, राष्ट्र के उत्थान की सोचते हैं। आज मेरे से पहले अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना नहीं छोड़ी जिसका चर्चा आपके बीच में न की हो। बीते 8-9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों अलग अलग योजनाएं चलाई। ग्राम के गरीब वंचित शोषित पीड़ित की अलग योजना है, राष्ट्र के विकास की अलग योजनाएं हैं, विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने की योजनाएं अलग हैं। कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें भारत की गरिमा और गौरव को बढ़ाने की बात न हो। मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, आप गांव में रहते हैं, आप जंगल के बीच में प्रकृति की गोद में रहते हैं। मैं बीच में आपको नमन भी करता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं बैठे बात कर रहे थे और आप इतनी बड़ी संख्या में इतने भाई और बहन इस हॉल में बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे क्लास में विद्यार्थी बैठता है। आप हिलते भी नहीं, कोई गति भी नहीं। आपकी सौम्यता, आपकी सरलता, आपकी सज्जनता, भाई मैं तो विचार कर रहा था यदि आप सब जैसे लोग इस धरती पर हो जाएं तो फिर हमास और इजराइल जैसे युद्ध की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग सभी हो जाएं तो यूक्रेन और रूस में जो बर्बादी हो रही उसकी जरूरत ही ना पड़े। आज ऐसे भले और सज्जन लोग इस राष्ट्र की पूंजी हैं। आप इस देश का गौरव और सम्मान हैं। हमारे आदिवासी भाइयों ने आज़ादी के समय, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच में कहा, तमार, संथाल, खासी, भील, मिजो और कौल आदि जातियों के लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान भी देने में पीछे नहीं हटे और समय समय पर हमारे लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। और इस गुजरात की धरती पे भाई और बहनों, जलियांवाला बाग का कांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, जहां हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उसके कुल 3 बरस बाद ही सबसे बड़ा नरसंहार अंग्रेज ने किया, तो वही हमारा ये गुजरात का हिस्सा था। आदिवासी भाई और बहनों ने उनके जुल्मों के विरोध में आवाज़ बुलंद की और लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस घटना को अंग्रेज ने दबा दिया, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन दिनों गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस घटना को उजागर करते हुए आदि जाति के लोगों द्वारा देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में इतना बड़ा बलिदान दिया गया, उसका सम्मान उनको मिले, इस घटना को उन्होंने आम जनता तक पहुंचाया कि भारत के विकास में, उन्नति में, स्वतंत्रता में जनजाति के भाइयों ने कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए दिया है। आज भारत में बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। गरीब कल्याण की योजना, जिनकी चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है। देश के हर योजना के हर प्रयास हो रहे हैं
जन धन से लेकर गोवर्धन तक, वन धन विकास केंद्र से लेकर वन धन स्वयं सहायता समूह तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर जल जीवन मिशन तक, पीएम आवास योजना से लेकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन तक, मातृत्व वंदना योजना से लेकर पोषण के लिए राष्ट्रीय अभियान तक, ग्रामीण सड़क योजना से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक, एकलव्य स्कूलों से लेकर आदिवासी यूनिवर्सिटी तक, बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून के बदलने से लेकर करीब करीब 90 वन उपजों में जो उत्पादन है उनका एमएसपी तक, सिकल सेल अनीमिया के निवारण से लेकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले मिशन इंद्रधनुष तक केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार के प्रयासों से करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हो रहा है। उनको देश में वो लाभ मिल रहे हैं जो अन्य लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इसी मिशन को लेकर हमारी ये यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा, अब हमने पिछले 2-2.5 साल तक स्वर्णिम काल का आनंद लिया है। अब मिलकर के हम सब भारतीयों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ना है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और इसके लिए अब ये यात्रा आपके गांव-गांव जाएगी, हर जगह लोगों से मिलेगी। और भारत सरकार ने कितनी नई नई योजनाएं आपके कल्याण के लिए चालू की हैं, उन योजनाओं की जानकारी हमारे लोग आपको देने वाले हैं, ताकि आप उन सब चीज़ों को, योजनाओं को अपना करके उसका पूरा लाभ ले सकें। बहुत गामड़ा में लोगों को पता ही नहीं होता कि भारत सरकार ने हमारे कल्याण के लिए कितनी बढ़िया योजनाएं दी हैं। आने वाले दिनों में वो योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा, आपकी समृद्धि का रास्ता विकसित होगा। भारत समृद्ध होगा तो विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी दिवाली के दिनों में मेरे पास स्वेच्छा मिलन के लिए एक गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ी बेचता है, ऐसा एक बिजनेसमैन आया और उसने मुझे बताया कि जब से मैंने शोरूम खोला है उससे लेकर आज तक दिवाली के अवसर पर इतनी गाड़ियां कभी नहीं बिकी जितनी साल बिकी हैं। और वो ये बता रहा कि बड़े भारी कीमत की 4.5-5 करोड़ की भी गाड़ी मेरे पास है। कहते उनका भी घाटा पड़ गया, मैं पूरी नहीं कर पाया। उनका कहना ये था कि भारत के लोग कितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं, धन कितना उनके पास आ गया है। और हम देखते हैं भारत में चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं।